الجانب الأمني الحمد لله بدرجات جدا عالية. وكذلك الجانب السياسي والملفات الأخرى اللي اعتبرناها أولويات هي قضية الكهرباء ومشكلة economic are not development related, despite the numerous projects that the governor is holding, despite the building of new schools, still there's no اكو سؤال؟ يلا سؤال مال الجميع واحد يعوض. هو على سيادة المحافظ على أهم ما دار بيناتكم. most important discussion that you had the UN Refugee Report. أهم ما دار بيناتكم من حديث بينكم وبين. What's the main issues you discussed with the UN envoy? First, let me say this is my first visit in Basra. دعوني في بادئ الأمر أقول بأن هذه زيارتي الأولى إلى البصرة. I took up my duties at UNAMI in Baghdad only 3 weeks ago. لقد بدأت مهامي مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي في بغداد منذ 3 أسابيع فقط. And I make it a point that I'm also in Basra shortly after my arrival. وأنا كنت مصر أن آتي إلى البصرة بعد فترة وجيزة من استلام مهامي في بغداد. The United Nations is here in the country with many organizations and sub-organizations. طبعا الأمم المتحدة موجودة هنا مع العديد من المنظمات والمنظمات الفرعية. And we are all working at the request of the government and of the governor here in Basra to improve life for the citizen of Iraq. وكلنا نعمل بطلب من الحكومة ومن المحافظ هنا في البصرة لنعمل على تحسين حياة المواطنين هنا في البلاد. Our main purpose is to serve the people of Iraq, and this is written in our mandate passed by the Security Council. هدفنا الأساسي هو خدمة شعب العراق، وهذا أمر موضوع وموجود في ولايتنا التي اعتمدها مجلس الأمن. So we have a political mandate which the governor and myself discussed today. طبعا لدينا الولاية السياسية التي تناقشت بخصوصها اليوم مع السيد المحافظ. Here in the south, I heard, and the governor briefed me on that, the relations to Kuwait, Iran, and Saudi Arabia. أيضا نعرف أنه في الجانب الجنوبي من البلاد، وهذا أمر أيضا تطرق إليه سعادة المحافظ، العلاقات مع الكويت، مع إيران، مع السعودية. The outstanding problems of Chapter 7. المشاكل العالقة المرتبطة بالفصل السابع. And the exit of the Chapter 7 resolutions of the United Nations, which come from former times, is a very important bilateral topic between Iraq and Kuwait. طبعا والخروج من أحكام الفصل السابع التي وضعت على العراق جراء الحقبة السابقة، هذه مسألة طبعا تعد إحدى الأولويات الكبيرة المتعلقة بالعلاقات الثنائية ما بين العراق والكويت. Our colleagues at the United Nations working on the development field, they are in particular working in the fields of water management, transboundary water management, and the development of the marshlands. طبعا زملائنا الذين يعملون في الجانب المائي يقومون بالتركيز على مجالات معينة، هي بالتحديد إدارة المياه العابرة للقارات وتطوير الأهوار. The governor and myself have a joint interest we discussed at length. طبعا المحافظ وأنا لدينا اهتمام مشترك تناقشنا بخصوصه بشكل مسهب. This is the question of youth and education. هذا الأمر يتعلق بالشباب والتعليم. الشباب والتعليم. I think this is something which was vastly neglected in the past, and I know that 50% of your population is below the age of 19. أعتقد أن التعليم والشباب مسألة تم إهمالها في السابق، وخاصة إذا ما رأينا أنه 50% من تعداد سكانكم هو تحت سن 19 عام. Well-trained young people of today are well-trained people, adult people tomorrow. شباب اليوم الحاصلين على تدريب جيد سيكونوا رجال ونساء المستقبل الحاصلين على تدريب جيد.
And that's why I make it a point here in Basra to go from here, from this press conference, to the University of Basra to discuss with students. ولذلك السبب أردت أن أؤكد على ضرورة ذهابي وزيارتي لجامعة البصرة، وأنا سأنتقل اليوم من هذا المبنى إلى مبنى جامعة البصرة. And I will raise it to the political agenda of this country, wherever I am, to make this point that the young people have to be taken care of, and that they must have a good education and a better life in future. وهذه مسألة أعتقد أنها يجب أن تكون ضمن جدول الأعمال السياسي، وأنا سألح وأركز عليها بأن شباب هذا البلاد يجب أن يتم رعايته، يجب أن يحصل على تعليم جيد، يجب أن يتم تحسين مستقبله. Thank you. This is a very important question. The starting point is that this is your country, that this is Iraq, that this is Basra, that this is your population, and at the end that it's also your problems. طبعا نقطة البداية هي يجب أن نقول بأن هذه البلاد هي بلادكم، العراق بلدكم، البصرة بلدكم. أيضا في نهاية المطاف المشاكل هذه هي أيضا مشاكلكم. There are security, there are political, and there are economic problems, as in every other country also. طبعا هناك مشاكل تتعلق بالأمن، مشاكل سياسية ومشاكل اقتصادية كما هو الحال في أي بلد آخر. We are ready to assist you in solving your problems, but we are not replacing you to solve your problems. These are Iraqi problems and you have to solve it yourself. However, we are here to assist you and to support you in this. نحن هنا لمساعدتكم على حل مشاكلكم. أنتم في نهاية المطاف من هو مسؤول عن حل هذه المشاكل، مشاكلكم في العراق، ولكن نحن مستعدين وموجودون هنا لمساعدتكم على إيجاد هذه الحلول. And you are in a very fortunate situation. You are a very rich city, a very rich province. طبعا أنتم في وضع جيد للغاية ومحظوظين لأنكم في مدينة غنية ومحافظة غنية. You are per capita richer than I am. أنتوا يعني توزيع الثروة عليكم بالفرد بتطلعوا أغنى مني أنا. It's just now the problem how to translate this into good education, good electricity, good infrastructure, and also parks. And you were so kind to give me the square photo of 1959 to make the city worth living and to deliver services to your people. طبعا المشكلة تكمن في كيفية ترجمة هذا التوزيع لتعليم جيد، كهرباء جيدة، بنية أساسية جيدة، متنزهات. تفضل السيد المحافظ بإعطاء صورة لميدان العشار من عام 1959، فهذه هي الصورة التي We have 20 United Nations organizations in Baghdad, and like the Food and Agricultural Organization, World Health Organization, UNDP, and many, many more. And I will endeavor to bring them to Basra and to live here and to work here, and not from Baghdad or from other places in the world, but to bring them here to Basra. طبعا نحن في الامم المتحده لدينا 20 صندوق وبرنامج تابع للامم المتحده موقعهم في بغداد. لدينا برنامج الاغذيه العالمي، لدينا منظمه الصحه العالميه، برنامج الامم المتحده الانمائي والكثير غيرهم. وانا هدفي وساسعى الى الاتيان بهم جميعا الى هنا، ان يكون لديهم تواجد هنا، ان يعيشوا في البصره وان يعملوا مع غيرهم لتحسين الوضع. البداية أقدم شكري وتقديري للسيد مارتن كوبر، وهذه أول زيارة لمبعوث الأمم المتحدة إلى البصرة. أكيد هذه الزيارة سيكون لها تأثير سواء كان على البصرة أو على الدول الجوار للبصرة. تحدثنا في بعض المواضيع المهمة اللي ذكرها السيد مبعوث الأمم المتحدة، واللي تمثل إدارة المياه، إعادة انعاش الأهوار، وتحدثنا عن وضع التعليم والشباب في البصرة، وكذلك تدخلنا بالحديث حول العلاقة مع الجارة الكويت وحول ميناء مبارك. وذكر لي السيد مارتن كوبر بأنه بعد العيد إن شاء الله سيزور الكويت ويتحدث مع الأخوة الكويتيين حول أحكام الفصل السابع وحول ميناء مبارك، وكيف نقوي العلاقة الاقتصادية بين العراق وبين الكويت حتى تكون هناك مصالح مشتركة للعراق وللكويت، للعراق وإيران، للعراق والسعودية، للعراق وتركيا. وهذا ما
موجود في دول العالم المتطورة. كلما كانت العلاقات طيبة، كلما كانت العلاقات الاقتصادية عالية، كلما خفت الأزمات السياسية بين البلدان. شكرا جزيلا.